Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts the most. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Nepal Development Research Institute, I would like to extend a warm welcome to all the respected dignitaries, guests, delegates present over here, and also to those who are connected with us virtually. Myself, Ruzu Sarma, your host for today, and I'm extremely honored to be the part of this prestigious event. Ladies and gentlemen, we are gathered here on this very fine morning to celebrate an illustrious occasion of NDRI 18th Annual Day celebration. We really appreciate you taking your time out and being part of this event. Every new beginning comes from the end of some other beginning. Therefore, we are assembled here to celebrate the past, enjoy the present, and to look forward the new beginning. So ladies and gentlemen, let's begin this celebration with a huge round of applause for all of us present over here. Thank you very much for adding such a positive spirit to this program. Now, proceeding with today's event, I would like to kick-start by inviting and introducing our dignitaries on this stage. Firstly, I would like to introduce Vice Chancellor of Agriculture and Forestry University, founding member of NDRI, and chairman for today's program, Professor Dr. Punya Prasad Regmi. Ladies and gentlemen, please welcome him with a loud round of applause. Thank you. The next dignitary to honor us with his presence is the guest of speaker for today's event, Honorable former Chairman of Council of Minister of Government of Nepal and former Chief Justice, Mr. Khilraj Regmi. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Similarly, I would like to request Honorable Minister of Ministry of Foreign Affairs, Mr. Pradeep Kumar Gewali, to honor us with his presence. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome sir. And finally, I would like to welcome Executive Director of NDRI, Dr. Jay Kumar Gurung sir. Please put your hands together and welcome all the respected dignitaries on this stage. Now, before we begin with the program, I would like to give a brief introduction of Nepal Development Research Institute. So, if I have to introduce NDRI in one word, it will be an inspiration. An inspiration for all those individuals who have thought of leaving their motherland at some point of their lifetime. 18 years ago, 7 proactive individuals, after completing their higher study from foreign, foresaw the opportunity in their own motherland and came up with the idea of establishing this organization. Established in 2004, NDRI is giving its think tank service to the nation as an independent, non-partisan, and non-profit institution. It aims to address the contemporary policy challenges and to influence the public policy through rigorous scientific research. Having said that, there are always room for improvement, and NDRI is in continuous phase of learning and evolving. I would like to congratulate whole team of NDRI for completion of impressive 18 years and wish for the successful years ahead. Let me also give a brief background of today's event. The main attraction for our event are introduction and dissemination of certain networks, followed by remarks from our respected dignitaries, and of course, an inaugural lecture from our guest speaker, Honorable former Chairman, Council of Minister of Government of Nepal, and former Chief Justice, Mr. Khilraj Regmi.
After completion of the formal program, we also have stall exhibition on knowledge and research product of NDRI. And meanwhile, we will also have the glorious opportunity to mix and mingle with all the fellow delegates from different developmental sectors over the refreshment session. We hope the program we have lined up for you will be fruitful and engaging. Having said that, I would like to acknowledge some of the eminent guests present over here. We have members of parliaments, His or Her Excellencies, and representatives from diplomatic agencies, respected chancellors and vice-chancellors from various universities, media personalities, and all the guests and delegates. Once again, I express my gratitude to all for joining this event, and I would also like to take this opportunity to notify you that this program will be conducting in 2 languages, that is both Nepali and English. यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक अभिवादन ज्ञापन गर्दै आजको हाम्रो कार्यक्रम नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा सञ्चालन हुने जानकारी दिन चाहन्छु। Now, I would like to request Honorable Guest, Vice Chancellor of Agriculture and Forestry University and founding member of NDRI, Professor Dr. Punyaprasad Regmi sir, to chair the event with his gracious presence. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Professor Dr. Punyaprasad Regmi. Thank you very much, sir, for gracing our event with your presence. Now, moving forward, I would like to request the Executive Director of NDRI, Dr. Jay Kumar Gurung sir, to welcome you all formally with this official welcome address. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Jay Kumar Gurung. Thank you, Dr. Roju. Let me start wishing you all first. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu makasita dukha bhagavavet. May all be happy, may all be free from illness, may all see what is auspicious, may no one suffer. The most relevant and appropriate wish to all everybody in this present context. Namaste and good morning. Chair of this session, Professor Dr. Punyaprasad Regmi, Vice Chancellor, Agriculture Forest University, and founding member of Nepal Development Research Institute. Honorable former Cabinet Chair, Mr. Khilraj Regmi, former Chief Justice, Honorable Minister Pradeep Kumar Gemali, Ministry of Foreign Affairs, former ministers, former parliamentarian, secretariat from different ministry, high-level government official, Her Excellencies and His Excellencies from embassy, representative from diplomatic agencies, representative from think tank, and NDRI members, journalists, ladies and gentlemen, and those dignitaries who are attending through Zooms virtually. It is my great honor and privilege to offer a warm welcome on my behalf and on behalf of Nepal Development Research Institute in this August gathering, both virtually and physically, on the occasion of 18th anniversary. We are excited to have you all participating in NDRI's anniversary. In this auspicious occasion of stepping into 19 years, my deepest gratitudes to 7 founding member of NDRI, exactly 18 years back in 2004.
5 members of them are here with us today. Professor Punyaprasad Regmi, Dr. Navaraj Khatirwala, President of NDRI, Professor Dr. Taranidhi Bhattarai, Professor of Tribhuvan University, and 2 founding members who are joining, Dr. Krishna Padi from Kenya, who works for World Food Programs, and Dr. Jagannath Adhikari, he is joining us from Australia. At present, NDRI has grown with 20 PhD scholars and more than 50 researchers in different disciplines, more than 200 experts, and more than 500 field researchers, and forming a galaxy of scholars. NDRI in the 18 years has been standing at one of the leading think tank, Policy Research Institute, persistently being driven by its vision to be a center of excellences for policy research, education, and development. While moving in the 18 years, we have been successful to conduct valuable research in different disciplines, such as food security, water and climate, disaster, education, health and agriculture, and so on. And we are aggressively working in the recent pandemic. The glimpse of NDRI's endeavors is also exhibited outside the hall. So we would like to request you to observe and provide your feedback on our activity. NDRI has been backstopping the government and development partners through policy inputs and pitching ideas for the rapid economic development in sustainable manner. As a value addition in memorizing our anniversary, from this year, we are starting an annual lecture. And for that, we have our guest of speaker, Mr. Khilraj Regmi, Honorable former Cabinet Chair, former Chief Justice. The need of think tank, Policy Research Institute is being realized more than ever before by the government and development partner, development agencies in Nepal, which is a good news for all research community. However, there is a long way to go in making congenial environment for the research. At this moment, we are suffering from biodisaster, the pandemic of COVID-19 in every nook and corner of this planet. This frustrating pandemic also teaching us a lot. It is teaching us the need of collaboration, the consolidations for understanding of science of flora and fauna, and culture of judicious harness of the natural resources. It is universally true that education is the first and foremost instrument for development, and information communication technology is becoming indispensable in the present day context. Having realized the fact, NDRI has initiated applied research in information communication technology and artificial intelligence sector in education for our country, focusing to the high school level students. We are presenting an exemplary output of our initiative in computer programs named Sorting Network, which are disseminating here today. This is already tested in many different high schools in Nepal and widely acknowledged and getting popular. And it is recognized by Government of Nepal awarding copyrights to our institutes. We believe this education material would be useful for the high school students in other countries as well. Also, today is the New Year Eve, the last day of year Bikram Samvat 2077. On this auspicious occasion, we wish you all very happy New Year. With the huge enthusiasm and excitement of the New Year celebrations, let us anticipate the victory over
the pandemic and the disaster our country and of the world is facing today. In the end, I hope today inspires all of us to make ourselves happy, healthy, and prosperous. Thank you again, everyone, for being here today for these great celebrations. Let the celebrations begin. And warm welcome you all. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for that very sincere and warm welcome. Now, moving forward, let's begin our event with the traditional lamp lighting ceremony. It is supposed to bring a whole lot of positivity in entire atmosphere where it has been lit. Even a thin ray of hope can bring the light and enlighten the whole life. Having said that, I would like to humbly request our guest speaker, Honorable Mr. Khilraj Regmi and Honorable Minister Pradeep Kumar Gewali sir, to light the lamp and launch this propitious ceremony. दीप प्रज्वलनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन माननीय खिलराज रेग्मीज्यू तथा माननीय मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the light lanternning ceremony. Thank you to all the dignitaries. There is a saying, darkness can never kill a darkness, only a light can. So, may our life shine like this lamp with values, wisdom, and knowledge. Having said that, let's proceed further. We all know that we are living at the age of industry of 4.0, and all of us are aspiring to live in society of 5.0. For this, we need to reform our traditional mode of teaching and learning because we have been endowed with the disruptive phenomena of innovation and technology. So let's hear about the innovative educational material, Certain Network, from Dr. Navaraj Khatioda, President of NDRI. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Navaraj Khatioda. Good morning, all of you. Honorable former Chairperson of the Council of Ministers, Honorable Chair of the session, Professor Dr. Panniprasad Regmi, and Honorable Foreign Minister, and Dr. Gurung, and all the delegates here. And we also have the colleagues from the different agencies, and I would also like to acknowledge the ambassador, Her Excellency Ambassador from Sri Lanka, as well as we have the director at SARC Secretariat from Bhutan, and we're also expecting, I think, the other representative. We have a representative from Maldives also. So I would just like to move ahead with this presentation. This, as you have seen, and you might have received, or you will receive a token of love on the sorting network from outside our registration desk. So the title we have put as Sorting Network for Arranging Numbers and Alphabets in Order. So this is the title, and this is a NDRI CSR initiative. Could you please move to the next? And if you look at the, school curriculum in Nepal and maybe in other SARC nations also, it's similar. We are starting computer science at grade 6 in government schools, and we are starting at the private schools. They even start at the lower grades, even from grade 1. So can you move to the next? And but one of the major problem in the curriculum of computer education is, like our Master of Ceremony mentioned about the Society 5.0, Industry 4.0.
And we are at this age, but still our curriculum, they do not focus much on the, ideas or algorithms or logic system. They focus on technology. So if I tell that, if I briefly explain that in Nepali, I have put that on slide also. तार्किक क्षमता अभिवृद्धिमा भन्दा प्रविधिमा अधिक जोड. प्रविधि सिकाउने, कम्प्युटर कसरी खोल्ने, कसरी बन्द गर्ने, अनि मोबाइल कसरी खोल्ने, कसरी बन्द गर्ने र कुन तार कहाँ जोड्ने, यस्तो कुरामा टाइप कसरी गर्ने, त्यसमा नम्बर कसरी राख्ने, चित्र कसरी बनाउने, खरायो कसरी बनाउने, यो कुरामा हाम्रो ध्यान, हाम्रो किताबमा त्यही कुरा हामी सिकाउँछौँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई. त्यहाँनिर हाम्रो अलिकति समस्या छ. So the point is we are focusing much on the technology, that is how to type in a computer, right? So the point is, once you give a laptop or once you give a tab or mobile, whatever, so they start playing with that, they start doing something on that, but they do not have much ideas how does a computer work, how does a tab works. So that is the main point. Go to the next, please. So with this note, if you look at the computer book, this is a book from grade 6, and this is the starting point of the computer education in the government schools. Next, please. So we look at the inside of the book. This we have done, I have shown it there, not very clear, but we have already exercised about 5-6 years of developing the curriculum and putting into the schools, putting into the teaching system. So in the 5-6 years also, we have not done much, advancement, much improvement. Next, please. So we look at the inside, like I mentioned before, the content of the book is all focused on technology, right? How to type, what is a computer, how do you connect the computer to your printer and like that. Next, please. So in the private schools also, it is like that. So as you can see there, the computer at grade 1, computer science at grade 1, computer science grade 2, and like that. And next, please. If you look at the curriculum or the content, it is also similar, right? We are teaching them only the technology, not much on the ideas or algorithms. Next. So with this background, I would just like to, show you, as you can see, this is basically a very simple sorting network. This you can do offline. That's why this is called an unplugged activity. So you don't need a computer to do this. So this is just a board, and then the arrangement is like that, the boxes, and this is basically an algorithm, and then you put the numbers down there in random order, and then you move them up, and very simple, small number will go to the left, and big number will go to the right. So if you follow this procedure, go ahead, next please. So these numbers are sorted out in ascending order. And so this is basically the very simple sorting network algorithm. And this was developed by a scientist in New Zealand. Okay? And this you can find in YouTube if you take a look. Next, please. So we were working on this idea with the young engineers. I really appreciate the minds and ideas from the young engineers. I was working with them, and then I gave them a problem. I said, look, this is for the number. Can you think of something on the alphabets? Okay? And we were, when we talk about the alphabets, we were looking at the names, country names, and our attention was drawn by SAARC nations, okay? Because we have 8 nations, and then, so we thought that, why not use, so that if the students do this exercise, they have an opportunity to learn about the flags also. They have an opportunity to learn about the SAARC also. So, and recognize the flags, and then also learn the spelling, right? So, spelling of the country. So, this is what we worked on this, and we devised, in fact, prepared this material. Next, please. And then, so the same procedure follows here. You move these 2 tiles in pair, and then there are condition boxes. So, for example, if you have Nepal and Sri Lanka, in one box, then Nepal will go to the left and Sri Lanka will go to the right. So similarly, if you follow the procedure, and at the end of the day, these countries are sorted out, in the ascending order, ascending order of the alphabet.
So that is the idea, and this is the unplugged activity you can do in classroom, maybe a single student can do or a group of students can do. Next, please. So, students are enjoying that, playing with the sorting network. Next. So this you can also do in the ground. Could you please play the video? Go back, Manoj, and then, just play the video there. Go back, move the mouse, and then play the video. You will see the icon there. No, that only. Go back in the slideshow mode, Manoj. Slideshow mode. You are not on the slideshow mode now, Manoj. Okay. Again, move the mouse. You will get that, on the slideshow mode, move the mouse. You will get that ribbon down there. Go back. Okay, that is, okay, fine. This is fine. Okay. So this is the, we have made the same code in the ground, and then, the students holding flags of each nation, they will move ahead in that, code. Okay. And then, like the tiles, they move, and at the end of the day, so they'll come in the front, and then they are, in the order as per the names of the nations. So this is what and this you can do in the ground. This is fun, and you can do a kind of competition also for the student. Like, let's say, in our time we used to have houses. You still, I think remember that, blue house, red house, white house, and like that. So the point is, you can have a kind of competition among the student also. So these are sorted out, So this is very kind of fun activity for the student. And then, they enjoy, and they don't have to look at the screen. And then if you ask the student to play this, some kind of, wonderful ideas come to their mind, how this is working, okay, how this is happening. So this is very nice and wonderful. So we have some videos on the YouTube. You can just type NDRI, and then you will find. And there are other unplugged activities also we have shown and we have put there. Next, please. And then this is also the same thing. And thanks to our honorable, former Minister Ganesh Saha sir. So we have received your kind guidance, and then we have, done this activity in many schools. And then, so like we do live telecast also. Okay. Next, please. And so these are all activities in the ground, related to computer. So you'll find in that packet, outside, this, what is the sorting network about and how to play that, some instruction on that. So this is there. Next, please. And then this is, we are now looking forward to, put this in the curriculum also. Then that we will discuss later and do it. Next, please. So, and then one of the interesting thing I would like to mention here is, so we have used most of the material in these, sorting network boards is recycled. We have used the recycled material. If you have a computer, the outer cover, the packaging material for the computer can be used to make the sorting network. And then we are offering, to our, honorable, our colleagues from and the officials from the embassy, we are offering the sorting network to you. And this is also mentioned in that sorting network at the back, that the this level. So this is a 5R product identification seal. So the idea is, once any material comes to your desk, we'll put this identification seal, and we'll write there whether this is for recycle, reuse, or what purpose. So at the materials which we distribute outside, you can also find this seal. And then we'd also like to encourage you all from your institution or your individual domain, please follow this so that we can have a circular economy. We can recycle the material back to the economy, and then only little amount of material will go to the environment. Thank you. So next, please. So with this note, I would like to conclude here, and then with the famous saying in Nepali, that is Sunyalai Sunko Mala, Bhannelai Fulko Mala. So that is the garland, we offer golden garland to the audience, and then for the speaker, there is only a flower,
garland. So this is from our Nepali, tradition. Thank you so much. And, if there are any questions and other things, we can discuss later on the certain video. Thank you. Thank you very much, sir, for this very interesting session. Obviously, Sorting Network can be a very effective educational tool, not just for teaching the law of algorithm, but also for making the learning process interesting. With the motive of spreading this information to the larger scale, we are going to disseminate the Sorting Network educational material to the representatives of SAARC country. Ladies and gentlemen, I would like to request Dr. Navaraj Khatioda and Dr. Jai Kumar Gurung sir to facilitate the dissemination. So, we have just seen how to arrange the name of SAARC countries alphabetically. Now, let's play it reverse and let's sort it in a descending order. Having said that, I would like to invite first the representative of Sri Lanka, Her Excellency Himali Subhasini Aruna Tilaka, Ambassador of Sri Lanka to Nepal, to do the honor of accepting the Sorting Network materials. Please welcome ma'am on the stage with huge round of applause. I would also like to request Dr. Navaraj Khatioda sir to read out loud the Sorting Network materials. Thank you, Rujuji. So I'd just like to read what is written here on this memento. Nepal Vikas Anusandhan Pratishthan, Nepal Development Research Institute, celebrating 18 years of service to the nation. On behalf of the school students learning computer science in Nepal, Nepal Development Research Institute, NDRI, takes pleasure to present Sorting Network for arranging the names of SAARC nations in alphabetical order to all the students of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, signed by President Navaraj Khatioda and also signed by Executive Director Jai Kumar Guru. 18th Annual Day Ceremony, April 13, 2021. So ladies and gentlemen, please put your hands together. Moving forward, I would like to humbly invite His Excellency Syed Haider Shah, Ambassador of Pakistan to Nepal, to do the honor of accepting the Sorting Network materials. May I welcome Ambassador of Pakistan to Nepal on the stage. So let me read the citation here. Nepal Development Research Institute, celebrating 18 years of service to the nation. On behalf of the school students learning computer science in Nepal, Nepal Development Research Institute, NDRI, takes the pleasure to present Sorting Network for arranging the names of SAARC nations in alphabetical order to all school students of the Islamic Republic of Pakistan. Navaraj Khatioda, President, Jai Kumar Gurung, Executive Director, 18th Annual Day Ceremony, April 13, 2021. Thank you. Now, I would like to move towards another country. I request Mr. Thakur Prasad Dahal, representative from Maldives, to do the honor of accepting the Sorting Network materials. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Thakur Prasad Dahal on the stage. Nepal Development Research Institute, celebrating 18 years of service to the nation. On behalf of the school students learning computer science in Nepal, Nepal Development Research Institute, NDRI, takes the pleasure to present Sorting Network for arranging the names of SAARC nations in alphabetical order to all school students of the Republic of Maldives. Navaraj Khatioda, President, Jai Kumar Gurung, Executive Director, 18th Annual Day Ceremony, April 13, 2021. Thank you.
So before proceeding to another country, I apologize for my mistake. It's Mr. Thakur Prasad Paurel, sir. So please, ladies and gentlemen, please give him a huge round of applause. Now, I would like to move towards another country, that is India. So may I invite representative of India on the stage to do this honor? I would like to invite Dr. Divas Bahadur Basnet sir on this stage and to do the honor of accepting certain network materials on behalf of India. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Divas Bahadur Basnet sir. Nepal Development Research Institute, celebrating 18 years of service to the nation. On behalf of the school students learning computer science in Nepal, Nepal Development Research Institute, NDRI, takes the pleasure to present sorting network for arranging the names of SAARC nations in alphabetical order to all school students of the Republic of India. Navraj Khatioda, D Engineering President, Jay Kumar Gurung, PhD, Executive Director, 18th Annual Day Ceremony, April 13, 2021. Thank you. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Now, may I invite the representative from Bangladesh to do the honor of accepting the certain network material. I would like to invite Dr. Manjeshwari Singh to do the honor of accepting the material. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Manjeshwari Singh on the stage. Nepal Development Research Institute, celebrating 18 years of service to the nation. On behalf of the school students learning computer science in Nepal, Nepal Development Research Institute, NDRI, takes the pleasure to present sorting network for arranging the names of SAARC nations in alphabetical order to all school students of the People's Republic of Bangladesh. Navraj Khatioda, President, Jay Kumar Gurung, Executive Director, 18th Annual Day Ceremony, April 13, 2021. Thank you. Thank you, ma'am. Now moving toward last but not the least. The next country is Afghanistan. So I would like to request the representative from Afghanistan to come on the stage and do the honor of accepting the certain network materials. I would like to invite Professor Dr. Gopal Bahadur Kesi sir to accept the certain network material on behalf of Afghanistan. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Professor Dr. Gopal Bahadur Kesi. Nepal Development Research Institute, celebrating 18 years of service to the nation. On behalf of the school students learning computer science in Nepal, Nepal Development Research Institute, NDRI, takes the pleasure to present sorting network for arranging the names of SAARC nations in alphabetical order to all school students of the Islamic Republic of Afghanistan. Navraj Khatioda, President, Jay Kumar Gurung, Executive Director, 18th Annual Day Ceremony, April 13, 2021. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm pleased to inform you all that we have come to the end of this dissemination section. So please give a round loud of applause for the session. And I express my gratitude for the respected representatives from different nations and all the dignitaries for facilitation of the session. I beg my pardon.
We have missed one country. Sorry for my mistake. So now, inviting the representative of Bhutan, I would like to humbly request Director from SAC Secretariat, Mr. Karma Phunso, to do the honor of accepting the certain network materials. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Karma Phunso on the stage. Nepal Development Research Institute, celebrating 18 years of service to the nation. On behalf of the school students learning computer science in Nepal, Nepal Development Research Institute, NDRI, takes the pleasure to present sorting network for arranging the names of SAARC nations in alphabetical order to all school students of the Kingdom of Bhutan. Nauraj Khatiwada, President, Jai Kumar Gurung, Executive Director, 18th Annual Day Ceremony, April 13, 2021. Thank you. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the representative of Bhutan. And again, I would like to apologize for my mistake. So, with the completion of dissemination session, we have achieved the milestone. And I can confidently state that the dream of NDRI of reaching 5 million high school students in Nepal and over 200 million high school students in SAARC region will be definitely realized in near future. Having said that, I would like to proceed forward with the event. यति भन्दै अब यहाँ उपस्थित मन्त्रीज्यूहरू समक्ष नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तर्फबाट मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्ने शुभ साइत भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्नका लागि आदरणीय खिलराज रेग्मीज्यू, माननीय पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। May I request our volunteers to assist with the distribution of token of love? I again apologize for some technical difficulties, so we will postpone this session later on. And now moving forward, मान्यजनहरूप्रति धन्यवाद टक्र्याउँदै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र अघिको मेरो गल्तीको लागि क्षमा प्राप्ति छु। हाम्रो यो सत्र केही छिनपछि फेरि कन्टिन्यू हुनेछ। र अब म आदरणीय कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यू, माननीय मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रविधिज्यू पनि यो कार्यक्रममा आउनुहुनेछ, तर उहाँको लागि हामी केही समय प्रतीक्षा गर्नेछौँ र अब यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै म यसै गरी यस सभामा सम्बोधन गर्नका लागि अब म श्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यू, माननीय मन्त्री परराष्ट्र मामिलालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय मन्त्रीज्यूको लागि जोरदार तालीका साथ स्वागत गर्नुहोस्। Honorable Chairperson of the Council of the Ministers and former Chief Justice Khilraj Regmiju, Professor Dr. Punya Regmi, Vice Chancellor of Agriculture and Forestry University, Excellencies, the Ambassadors, dignitaries, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to be a part of this august gathering, the event of 18th Annual Day celebration of Nepal Development Research Institute, NDRI. At the outset, I would like to congratulate NDRI, all the office bearers, and the members of this institute on this happiest occasion. To enter in the 18th year means to be adult, to be matured, to be seasoned. I hope
this institute has been playing an important role to check out, to explore the problems of the development trajectory in the region and especially in our country, and has been presenting the very valuable and instrumental policy recommendations, which I hope will be very, very important for addressing those problems in our development trajectories. We all know the ultimate goal of any political party, political system, or political ideology is to develop the respected country, respected society, and a respected nation. However, the perspective, the connotation of development varies widely. There is the very concept of development is a bit big, comprehensive, and sometimes debated as well. However, when we talk about the development in our country, we want to blend the physical development and the well-being of the people. If we cannot make a proper balance between the physical development of entire society and the dividend of the development in the life of the people, the very concept of development will not receive proper justice. So balance between the physical and overall human development is quite important. That's why we have crafted the national aspiration of our development, prosperous Nepal, happy Nepali. That means Nepal should be prosperous and Nepali people should be happy. The happiness emerges not only by the wealth or other physical needs, but it is a sense of being secured, being dignified, being ensured to materialize the basic and fundamental rights and to have the equal space and position in society. So when we track the development, it is a comprehensive meaning. That's why Prime Minister K.P. Sharma Oli very often talk about the comprehensive democracy, which is a blending of the ensuring the fundamental civil and political rights, as well as the ensuring the cultural, economic, and social rights as well. So to ensure such society which provides the guarantee to all its citizens to have basic access to the health, basic access to the education, to basic access to other fundamental facilities that creates the real meaning of development, and we are trying our best to attain those goals. Very recently, Nepal is recommended it by the Development Policy Committee of Development Policy of United Nations to be graduated from least developed status. It is a matter of pride to all Nepali that Nepal is heading towards the development trajectory, and we have already made the commitment that we will fulfill all sustainable development goals prior to 2030. Though in some areas we are lagging behind, and we are a bit concerned that the ongoing pandemic will
push backward us in many aspects. However, with the strong leadership of the government and overall participation of the all community and such development institutes, we can overcome the challenges posed by such pandemic, natural disasters, and many more. And Nepal will attain those goals which are chartered in our development aspirations, national development plans, periodic plans, and in our national aspirations. In this regard, institutions like NDRI has to play a bigger role, especially to explore the potentials of our developments. Where are the shortcomings? Where are the challenges? What are the appropriate policies government should introduce? Your policy recommendations will be very, very valuable because you have the advantage on the one hand to witness the challenges of the development. The researchers, academics of this institution, I think they have the roots in rural areas, having graduated from the government schools, facing all the odds in their school time, school life, they have the experiences, what are the bottlenecks of our development. And they have got opportunity to graduated from the renowned institutes like Punya Regmiji, other scholars. We have the opportunity to be graduated, to be that type of experience of the most reputed universities of the globe. So that blending, on the one hand, the experience of the rural life and the exposure of the latest educational achievements from the renowned universities, give them an opportunity to provide the overall policy recommendations, suggestions, and alternatives, which will be very, very beneficial to our development efforts. With these words, I would like to express my sincere thanks to the organizers for providing me an opportunity to say a few words on this regard. Today, you have introduced new tools for algorithm, especially to the aiming to the high school students in the SARC region. In the first glance, it may sound very simple, but to use properly the computer science, to develop rational skills, I hope it will provide an ample opportunity to the students of the region, and it will create a sense of belongings, sense of regional alliance and association in the new generation in the region as well. South Asia, having abundant resources and potentials, is still lagging behind in the development trajectory. The largest chunk of the poverty is here. We are less, not only less, we are least integrated in many terms, physically, digitally, commercially. So to develop this region is a major responsibility of the leaders of South Asia.
And if we can develop a regional affinity among the younger generation, they can play a bigger role. In this regard, your efforts is very, very noble. I would like to congratulate you, and having say these few words, I would like to conclude my remarks. Once again, I would like to wish all the success of NDRI. It should move ahead in the days as well to be one of the major and successful think tanks in the country and in the region. We are in the eve of New Year 2078. On this auspicious occasion, I would like to express my best wishes to all the dignitaries here. May this new year help us to provide strength to overcome the new challenges of the COVID-19 pandemic. May this new year provide us the prosperity, peace, and well-being. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. अत्यन्तै प्रेरणादायक अभिव्यक्ति राखिदिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अब भने हामी हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्ने शुभ साइतमा आइसकेका छौँ। यसका लागि माननीय मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यू खिलराज रेग्मीलाई हाम्रा माननीय मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीका साथ यो चरणलाई स्वागत गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने यस कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घडी यस चरणलाई अघि बढाउन र आजका हाम्रा प्रमुख वक्ता आदरणीय खिलराज रेग्मी, माननीय पूर्व अध्यक्ष मन्त्री परिषद नेपाल सरकार तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूको विशेष परिचय दिनका लागि नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष तथा संस्थापक सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर तारानिधि भट्टराईज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। यो गरिमामय सभाका सभाध्यक्षज्यू, ग्यासमा उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मित्र राष्ट्रका राजदूतज्यूहरू, कूटनीतिक नियोगबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिहरू, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, म आजका हाम्रा किनोट स्पिकरको छोटो परिचय दिन म यहाँ उपस्थित भएको छु। झट्ट सुन्दा पृथ्वीको परिचय 1 मिनेटमा गर्त भन्ने जस्तै चुनौती मैले महसुस गरेको छु। तथापि म आफ्नो प्रयास गर्न गइरहेको छु। मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय श्री खिलराज रेग्मीज्यूको जन्म विक्रम सम्वत 2006 साल जेठ 17 गते पाल्पा जिल्लाको पोखराथोक धोबादीमा भएको हो। स्कुल स्तरीय शिक्षा आफ्नै गाउँको विष्णु विद्यालयबाट प्राप्त गर्नुभएका सम्माननीय रेग्मीज्यूले स्कुले जीवनमा नै संस्कृत भाषाको प्रारम्भिक शिक्षा पनि चाखपूर्वक ग्रहण गर्नुभएको थियो। उहाँको बहुमुखी प्रतिभा प्रस्फुटन हुनुमा यो संस्कृत शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा उहाँले गर्नुभएका 2वटा निर्णय अत्यन्त प्रेरणादायी छन्। पहिलो, भारतको यूपी बोर्डबाट आइए उत्तीर्ण गरिसकेपछि स्नातक स्तरीय शिक्षा आफ्नै देशबाट लिने निर्णय, र दोस्रो, उच्च शिक्षा के विषयमा हासिल गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योलमा पुग्न आफ्नो परिवारको रायलाई स्वीकार्ने निर्णय। यी 2 निर्णय अनुरूप हजुरबुवाको प्रस्ताव र परिवारको हौसला प्राप्तपछि
उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकको उपाधि प्राप्त गर्नुभएको हो। पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर पनि उहाँले गर्नुभएको छ। चाख अनुसारको काम निष्ठापूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ पार्दै उहाँले न्याय क्षेत्रमा आफूलाई समर्पण गर्नुभएको कुरा उहाँले तय गरेको न्यायिक यात्राले दर्शाउँछ। विक्रम सम्वत 2028 सालमा शाखा अधिकृत पदको लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरी सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो न्यायिक यात्राको सुरुवात गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 2030 सालमा 25 वर्षको कलिलो उमेरमा नै जिल्ला न्यायाधीश हुनुभयो। त्यसपछि विभिन्न जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतमा डेपुटी रजिस्ट्रार, पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश हुनुभयो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा 2059 सालदेखि 2068 सालसम्म न्यायाधीश भएर कार्य सम्पादन गर्नुभयो। 2068 साल वैशाख 23 गते उहाँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बन्नुभयो। न्यायालयमा कार्यरत रहँदा उहाँले न्यायलाई छिटो, छरितो र सबैको पहुँचमा पुर्याउन धेरै नै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्नुभएको छ। त्यो बाहेक नेपालमा मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था उहाँले नेतृत्व गरेको समितिको सिफारिसमा प्रथमतः जिल्ला अदालतबाट सुरु भएको हो। त्यस्तै मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न देवानी संहिता, कार्यविधि संहिताको मसौदा उहाँले नेतृत्व गरेको कमिटीले नै गरेको थियो। उहाँ प्रधान न्यायाधीश भइरहेको बेला देशको विषम राजनीतिक परिस्थितिलाई निकास दिने हेतुले 2069 साल चैत्र 1 गतेदेखि 2070 साल माघ 28 गतेसम्म उहाँले मन्त्री परिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो। उहाँले नेतृत्व गरेको मन्त्री परिषदले देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र न्यायिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामहरू गरेको हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। उहाँले नेतृत्व गरेको मन्त्री परिषदले 2070 साल मङ्सिरमा संविधान सभाको निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण तवरले चुनाव गरायो, जुन कुराले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि प्रशंसा पाएको थियो। मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएको बेला उहाँले धेरै विदेश भ्रमणहरू गर्नुभएको छ र त्यो विदेश भ्रमणमा रहँदा नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठा बढाउन अथक प्रयास गरेका प्रेरणादायी कुराहरू उहाँले त्यो बेला दिएका सम्बोधन भाषणहरूमा झल्किन्छन्। संविधान सभाको चुनाव पश्चात मन्त्री परिषद गठन हुने सुनिश्चित भएपछि उहाँले 2070 साल माघ 28 गते मन्त्री परिषदको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीशको पदावधि नसकिँदै राजीनामा गर्ने सम्भवतः उहाँ पहिलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। स्वभावतः उहाँ बहुमुखी व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्छ। आफ्नो कुरो भन्नुभन्दा पनि अरूका कुरा सुन्नु, बुझ्नु र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग राय परामर्श एवं छलफलबाट समाधानको बाटो पहिल्याउँदै समयानुकूल अघि बढ्नु उहाँको विशिष्ट कार्यशैली देखिन्छ, जुन हामी सबैका लागि अत्यन्त प्रेरणादायी मात्र होइन, समतामूलक समाज निर्माणमा सामाजिक अभियन्ताहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने एउटा अनिवार्य आधार पनि हो। आफ्नो सक्रिय पेशागत जीवनलाई सार्वजनिक हितमा समर्पण गर्नुहुने सम्माननीय खिलराज रेग्मीज्यूको बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्वको बारेमा यो छोटो समयमा चर्चा गर्न अत्यन्तै गाह्रो छ। मैले यहाँ जुन प्रसङ्गहरू बताएँ ती उहाँको बृहत योगदानका केही अंशहरू मात्र हुन्। उहाँलाई समष्टिगत रूपमा बुझ्न त इतिहासका पानाहरू पनि पल्टाउनु पर्ने हुन्छ। अन्त्यमा उहाँको सुस्वास्थ्य, समुन्नति एवं प्रगतिको हार्दिक कामना गर्दै र आजको यो कार्यक्रममा पुनः एकचोटि स्वागत गर्दै मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय श्री खिलराज रेग्मीज्यूको यो छोटो परिचय म यहीँ समाप्त गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद।
यति मिठो परिचय दिनुभएकोमा धन्यवाद टक्र्याउँदै अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र अगाडि बढाउँदै आदरणीय खिलराज रेग्मी, माननीय पूर्व अध्यक्ष मन्त्री परिषद, नेपाल सरकार तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई आफ्नो विचार परामर्श गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानको 18औं वार्षिकोत्सव समारोहका अध्यक्ष एवं कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर पुण्यप्रसाद रेग्मीज्यू, माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यू, प्रतिष्ठानका डाइरेक्टर गुरुङज्यू र यसका अध्यक्ष खतिवडाज्यू र यहाँ उपस्थित पाकिस्तानका महामहिम राजदूतज्यू, श्रीलङ्काका महामहिम राजदूतज्यू र अन्य कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू र यो प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न सरकारी सेवा, अन्य विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट महानुभावहरू, उपस्थित हुनुभएको भए विभिन्न पत्रकार बन्धुहरू, आज मलाई यो प्रतिष्ठानको 18औं वार्षिक सभामा जुन उपस्थित भएर केही विशेष रूपमा आफ्ना भनाइहरू राख्न अनुरोध गरेको हुनाले म सर्वप्रथम प्रतिष्ठानप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्ना भनाइहरू म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आफ्नो 18औं वार्षिक सभाको सुखद उपलक्ष्यमा प्रवचन श्रृङ्खला आयोजना गर्नु प्रशंसनीय कार्य हो। यसमा मलाई मुख्य अतिथि वक्ताको रूपमा आमन्त्रण गरेकोमा प्रतिष्ठानलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतिष्ठानको उद्देश्य र कार्यप्रगति आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी हुँदै त्यसमा सफलता हासिल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको दिगो विकासका अवधारणालाई साकार पार्नको लागि नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको पाइन्छ। शिक्षा र अनुसन्धानको माध्यमबाट मात्र दिगो विकास सम्भव छ भन्ने मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न सामाजिक विकासका क्षेत्रमा अनुसन्धानमूलक कामहरू गर्दै आएको पाइन्छ। यसबाट देशको नीति निर्माणमा आवश्यक सहयोग पुगेको छ भन्ने प्रतिष्ठानको विश्वास रहेको देखिन्छ र मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। दिगो विकास अवधारणाले सन् 2000 सम्म विश्वबाटै गरिबीको अन्त्य गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसको नेतृत्व UNDP-ले गरिरहेको छ। यसमा 17वटा प्राथमिकताका लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन्। त्यसमध्ये गुणस्तरीय शिक्षालाई एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा प्राथमिकता साथ समेटिएको पाइन्छ। यो परिप्रेक्ष्यमा प्रतिष्ठानले शिक्षा र अनुसन्धानलाई मूल कार्यको रूपमा प्राथमिकतामा राखेर क्रियाशील हुनु सान्दर्भिक र उद्देश्यमूलक प्रयत्न हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब मैले राख्न चाहेको विषयतर्फ नै प्रवेश गरौँ। लामो समय सक्रिय जीवन न्याय क्षेत्रमै कार्यरत रहेर बित्यो। जिल्ला न्यायाधीशदेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशसम्म पुग्दा समाजमा रहेका धेरै विकृति, विसङ्गति र विवादहरू नजिकबाट हेरियो, निरूपण पनि गरियो। मानव विकासका आधारभूत पक्षलाई हाम्रो शासन प्रणालीले अर्थात् संविधानले कसरी सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। संविधानका थुप्रै प्रावधानबारे यहाँ चर्चा गर्न सान्दर्भिक र सम्भव हुँदैन। सामाजिक न्यायको हकका बारेमा कुरा गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था
उद्धृत गर्न चाहन्छु, जो यस प्रकार छ। अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर र लाभ पाउने हक हुनेछ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ। सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्याभूति गर्दै भनिएको छ, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ। यी संवैधानिक प्रावधानहरू व्यवहारतः कार्यान्वित हुँदा मात्र जनसाधारण लाभान्वित भई जीवन्त हुने हुन्। कतिपय कुरा अहिलेका संविधानमा व्यवस्था भएकै विषयहरू हुन्। अशिक्षित एवं विपन्न वर्गहरू आफ्ना हक दाबी गर्न नसक्ने र जानकारीसम्म राख्न नसक्ने अवस्थामा छन्। न्यायमा उनीहरूको सहज पहुँच हुन नसकेको मेरो अनुभव छ। सबै तहका अदालतहरूमा वैतनिक अधिवक्ता राखी निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराइदिँदा पनि कतिपयले त्यो सुविधासम्म लिन नसकेको उदाहरण रहेको छ। अशिक्षा, चेतनाको अभाव, गरिबी यसका प्रमुख कारणहरू हुन्। राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाबारे एक त जानकारी नै छैन, अर्को त्यो सुविधा लिन सम्बन्धित निकायमा गएर त्यसको पछि लागि तारन्तार धाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। आज अधिकार प्राप्त स्थानीय निकाय खडा भएको करिब 4 वर्ष पुगेको अवस्था छ। यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सेवाभावसहित अहम भूमिका हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। म न्याय क्षेत्रबाटै आएको हुँदा यसबारे न्यायका केही कुरा राख्न चाहन्छु। मानव अधिकारको संरक्षण र गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणमा थुप्रै फैसलाहरू भए। शिक्षा स्वास्थ्यको विषयमा विपन्न वर्गको पहुँच र उपभोक्ता हित सम्बन्धमा गरिएका निर्णयले संवैधानिक हक कार्यान्वयनमा बल पुर्याए। एकल महिलाको भत्ताको विषय, अपाङ्गता भएका र बालबालिकाका हक हितको विषय एवं बाल न्याय प्रणालीको विकासमा उपयुक्त सम्बोधन र पहल गरियो। यी विषयहरू सामाजिक न्याय प्रवर्तनकै विषय हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। अन्य जे जति कुरा गरिए पनि भए पनि सबै कुराको आधारभूत स्तम्भका रूपमा रहेको जग शिक्षा नै हो। शिक्षा बिना चेतनाको विकास र आत्मोन्नति हुन सक्दैन। व्यक्ति कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्दैन। परनिर्भरता भनेको अरूको ओत लाग्ने र उसबाट वैचारिक रूपले प्रभावित भई निजत्व गुमाउनु हो। त्यसैले व्यक्तित्व विकास र राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्ने गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति अवलम्बन गरी लागू गरिनु अनिवार्य हुन्छ। विकासको लागि प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने नै भए सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै ज्ञान दिने शैक्षिक प्रणाली बिना दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सृजनशील जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनै सक्दैन। उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाले शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन गरी व्यावहारिकता र सृजनशीलतालाई बढी जोड दिए। सिङ्गापुरमा त नैतिक शिक्षाको अध्ययनलाई अनिवार्य गरियो। त्यसै यी मुलुकले स्वैर कल्पनाको भरमा विकास र समृद्धिमा फड्को मारेका होइनन्। नीति, नेतृत्व र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम र इच्छाशक्तिबाट नै विकास र समृद्धिले उचाइ चुम्न सम्भव भएको हो। हामी कहाँ अरू मुलुकको सिको गर्ने नाममा सानै उमेरका बालबालिकालाई किताबको भारी बोकाउने काम गरियो। उनीहरूले अवलम्बन गरेको व्यावहारिक, प्रतिस्पर्धी, सृजनशील जनशक्ति तयार पार्ने नीति अवलम्बन गर्ने काममा हामी चुक्यौँ। पढ्दै आएको नैतिक शिक्षालाई छाडिदियौँ। संस्कृत शिक्षा र भाषालाई संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढ्ने बाहेक अरूलाई यसको उपादेयता बुझाइएन। पुरातन र परम्परावादी भनी छाडिदियौँ। आफ्ना सभ्यता, संस्कृति र पहिचानलाई व्यवहारत व्यवस्था गर्दै गइयो। आत्मसंयम र अनुशासनलाई महत्त्व दिइएन। नागरिक कर्तव्य र दायित्वको पाठ सिकाइएन। राष्ट्र
समाजप्रतिको दायित्वबोध गर्ने, असल नागरिक बनाउने शिक्षा नीति र व्यावहारिक ज्ञानले नै हो। परमुखापेक्षी नभई स्वावलम्बी नागरिक नबनेसम्म देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। न्याय, समानता र समुन्नत समाज कोरा कल्पना र राज्यको नीति र दस्तावेजमा लेखिने विषय मात्र भए जस्तो भयो। त्यसैले हामीले हाम्रो शिक्षा नीति, प्रणाली र पढाइ सिकाइमा आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। आजको शासन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पक्ष असल शासनको प्रत्याभूति गर्नु हो। यसका लागि राज्य संयन्त्रलाई जनअपेक्षा अनुरूप सञ्चालन गरी छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाको माध्यमबाट नागरिकलाई सन्तुष्टि दिलाउनु नै सुशासनको आधारभूत मान्यता हो। शासकीय कार्यहरू जनमुखी भए भने त्यही हो असल शासन वा सुशासन। सरकार सञ्चालनमा उत्तरदायी चरित्र, काम कारबाहीमा पारदर्शिता, कानुनको पूर्ण पालना, जवाबदेहिता, भ्रष्टाचार निवारणमा प्राथमिकता एवं दण्डहीनताको अन्त्य जस्ता आधारभूत पक्षलाई सुनिश्चित गर्न सके मात्र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दछ। नेपालमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 आएको छ। यसको प्रस्तावनामा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको पाइन्छ। नेपालको संविधान 2072 आएर दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्य र प्रतिबद्धता प्रस्तावनाले नै गरेको पाइन्छ। त्यस्तै संविधानमै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीति उद्घोष गरिएको छ। यी त भए हाम्रा असल शासन वा सुशासनबारे घोषित उद्देश्य र लक्ष्य। 2064 सालदेखि 2072 सालसम्म आइपुग्दा सुशासनको लागि राम्रो कानुनी आधार र मार्गचित्र एवं गन्तव्य त निर्धारण गऱ्यौँ, तर यथार्थमा हामी कति सफलतातर्फ उन्मुख छौँ? राज्य संयन्त्रको क्रियाकलाप र सेवा प्रवाहबाट जनसाधारण कति सन्तुष्ट छन्? पुनरावलोकन र समीक्षाको विषय बनाइनुपर्छ। सरकारी सेवा प्रदायक निकायमा काम पर्यो भने चिने जानेको मान्छे खोज्न पर्ने, भनसुन गर्नुपर्ने तथा शुभलाभ पछि लाग्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने आम जनगुनासो छ, जुन यथार्थ होइन भनी दाबी गर्न सक्ने पूर्ण रूपमा अवस्था छैन। राजनीतिक रूपले आफ्नो र पराईको व्यवहार गरिँदा निश्चित व्यवहारले प्रश्रय पायो र समानता, सामाजिक न्याय जस्ता हाम्रा संवैधानिक मूल्य मान्यताहरू सशक्त रूपमा व्यवहारमा आउन सकिरहेका छैनन्। अनि त सुशासन वा असल शासनको उद्देश्य र लक्ष्य खोइ भन्ने प्रश्न नै उठ्ने नै भयो। सुशासनको महत्त्वपूर्ण पक्ष विधिको शासन, रुल अफ ल हो। विधि वा कानुनको शासन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो। कानुनको अगाडि सबै समान छन्, कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने मान्यताले नै यो अवधारणा सर्वस्वीकार्य भएको हो भन्ने देखिन्छ। त्यसैले आज कानुनको शासनलाई सभ्य समाजको आधारशिलाको रूपमा लिइन्छ। अनि त शासन विधिको हुनुपर्छ, व्यक्तिको होइन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहन पुग्यो। हाम्रो संविधानले यसको मान्यता र आदर्शलाई आत्मसात गरेको छ। संवैधानिक र कानुनी पक्षमा हामी सबल नै छौँ। व्यवहार त त्यसको प्रत्याभूति कमजोर रहेको छ। आम बुझाइ यस्तै छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको कार्यसम्पादन कमजोर रह्यो। सार्वजनिक निकायहरूको जनविश्वास र आस्था क्षयीकरणतर्फ उन्मुख भयो। संवैधानिक निकायप्रतिको जनविश्वास खस्कँदो छ। ती निकायको काम कारबाहीप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेको पाइँदैन। काम कारबाहीहरू एकपछि अर्को विवादित बनिरहेका छन्। यसो भनेर नकारात्मक कुरा मात्र गर्न खोजिएको होइन। कतिपय अवस्थामा थोरैले धेरैलाई ओझेलमा पार्छ, किनकि अपेक्षा धेरै हुन्छ र छ पनि। विषयवस्तु, समय र अवस्थाले पनि फरक पार्छ। सुशासनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो दण्डहीनता। काम गर्नेलाई पुरस्कृत र
खराब गर्नेलाई दण्डित एवं काम गर्न नसक्नेलाई निरुत्साहित गर्न सकिएन भने सबै निकाय काम चलाउ हुन्छन् वा जन अपेक्षा अनुकूल हुँदैनन्। आज कर्मचारी तन्त्रमा राजनीतिक दल अनुसारका आबद्ध सङ्घ सङ्गठनहरू छन्। ती तिनका पदाधिकारीहरूको सबै तहका निकायमा बोलबाला छ। त्यसैका आधारमा संरक्षणवाद हाबी भएपछि के को दण्डहीनताको अन्त हुनु। मैले पनि 2070 सालमा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुँदा यो समस्या नजिकबाट निहालेको छु र बेहोरेको पनि छु। त्यति बेलाको अन्य राजनीतिक जटिलता, चुनावी वातावरणको निर्माण र तयारीको व्यवस्थापकीय चुनौती त छँदै थियो। सङ्घ सङ्गठनका कर्मचारीले उठाएका सवाल र मागको व्यवस्थापन गर्दै र मिलाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था रह्यो। मलाई लाग्छ यस्ता कुरा अहिले पनि यथावत छन्। यसबारे आम सहमतिका आधारमा न्यायोचित तर कठोर निर्णय लिई अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो शासन प्रशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति दिने र राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीति राज्यले लिने कुरा नेपालको संविधानको मार्गदर्शक सिद्धान्त रहेको छ। यो नीति लागू गर्ने पहिलो कर्तव्य भनेको राज्यकै हो। राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको काम कारबाहीहरू पारदर्शी, स्वच्छ र नागरिकको सहज पहुँचमा हुनु अनिवार्य हुन्छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी कारबाहीको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीले पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरू भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्दछन्। आफूलाई प्राप्त अधिकार र शक्ति व्यक्तिगत हित र फाइदाको लागि गरियो भने पनि भ्रष्टाचार मानिन्छ। त्यस्तै शक्तिको दुरुपयोग र गलत प्रयोग पनि भ्रष्टाचारकै दायराभित्र पर्दछन्। 2070 सालमा म मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुँदा ताका अख्तियार, महालेखा परीक्षक जस्ता संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी खाली थिए। त्यति बेलाको ती सबै निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएर सबै निकायहरू क्रियाशील भए। त्यति बेलाको सूचकाङ्क हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र मानव विकास सूचकाङ्क सुधारोन्मुख भएकै पाइन्छ। 72 सालमा संविधान बन्यो, संवैधानिक निकायहरू क्रियाशील भए, सार्वजनिक जवाबदेही र पारदर्शिता राम्रो गतिमा सुधारोन्मुख देखिनुपर्ने हो। तर थरीथरीका अपारदर्शी ढङ्गका काम र कारबाहीमा भ्रष्टाचार भएको खबर आउनु सुखद अवस्था होइन। वास्तविकता सम्बन्धित निकायका छानबिन र निष्कर्षले बताउला। केही कारबाही भएका समाचारहरू बराबर आइरहेका छन्। जति जति भ्रष्टाचारको कारबाही भइरहेका छन् त्यति त्यति भ्रष्टाचार बढ्दो छ भनिन्छ। किन भन्ने कारण खोजिनु र त्यस्तो वातावरण निर्माणमा पहल गरिनु आवश्यक देखिएको छ। महँगो चुनावी खर्च, सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीको न्यून तलब सुविधा जस्ता कुराले भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख बनाइदिन्छ र त्यसलाई बाध्यताको संज्ञा दिइन्छ। त्यसमा सुधारको कुराले मात्रै कहाँ पुग्ला र। मुख्य कुरा व्यक्तिको चरित्र, निष्ठा, नैतिकता एवं सामाजिक वातावरण पनि हो भन्ने लाग्छ। यसमा आधारभूत रूपमै सुधार ल्याउन शिक्षा नीति र प्रणालीमा सुधार गर्नु जरुरी छ, जो मैले अगाडि भनि पनि सकेको छु। असल नागरिक, राष्ट्रप्रेमी नागरिक, कर्तव्य र दायित्व, नैतिकता र सामाजिक भावनाको अभिवृद्धि गर्ने हुने गरी व्यक्तिलाई प्रारम्भदेखि नै दीक्षित र प्रशिक्षित गर्न सके मात्र भ्रष्टाचार मुक्त एवं स्वअनुशासित समाजको परिकल्पना साकार हुन सक्दछ। सिङ्गापुर, डेनमार्क, फिनल्यान्ड जस्ता मुलुकको उदाहरण हाम्रा लागि काफी छ। वस्तुतः राज्यका सबै क्रियाकलापको उद्देश्य र लक्ष्य जनताको सुख र समृद्धि नै हो। नेपालको संविधानले नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउन राज्यको दायित्व हुनेछ भनी स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ। त्यस्तै संविधानमा राज्यले अवलम्बन गर्ने विकास सम्बन्धी नीति स्पष्ट किटान गरिएको छ। क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, विकासको निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन दिने, विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिई विकासको प्रतिफल
न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने आदि रहेका छन्। विकास निरन्तर जारी रहने प्रक्रिया हो। समय गतिशील र मानव जीवन पनि गतिशील, उन्नति र प्रगति उन्मुख सदैव हुन्छ। नयाँ नयाँ अध्ययन, अनुसन्धान, खोजको नयाँ नयाँ आवश्यकता र प्रगतिको सम्भावना औँलाइदिएका हुन्छन्। मानिस नयाँ कुराको प्राप्ति र त्यसबाट लाभान्वित हुन लालायित हुन्छ। विकासको गति कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भन्ने अन्तिम बिन्दु छैन। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी 2013 सालदेखि सुरु भएको मानिन्छ। हाल 15औँ योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। म 2070 सालमा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुँदा 13औँ योजनाको सुरुवात गराएको थिएँ। कामहरू नभएका पनि होइनन्, तर प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने क्षेत्र, आत्मनिर्भर हुन सकिने क्षेत्र आदि विषयमा ध्यान केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन। बजेट निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा तालमेल मिलेको पाइँदैन। कतिपय नीति र कार्यक्रममा घोषणा गरिएको कुरामा पनि बजेट नछुट्याइएको अवस्था देखा पर्दछ। सामान्य कार्यक्रममा वितरणमुखी बजेट देखाउने प्रवृत्तिले कामहरू अल्पत्र अवस्थामा पुर्याउँछ। सुरु गरेका साना ठुला आयोजनाहरू सरकार पिच्छे र मन्त्री पिच्छे प्राथमिकता फरक पर्दा बिचैमा अलपत्र भएका हुन्छन्। बहुवर्षीय आयोजनाले पनि प्राथमिकता नपाएको अवस्था छ। नयाँ काम सुरु गर्ने होडबाजीले पुराना कामहरू सुस्त हुने भए। व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई इङ्गित गर्न खोजिएको होइन। हाम्रो समग्र कार्यशैलीको सीमापोल गर्दा यस्तो अवस्था छ भन्न खोजिएको मात्र हो। थालेका काम पुरा हुने सुनिश्चितता नभई नयाँ काम सुरु नगर्ने कुराको ठोस र कठोर नीति अवलम्बन नगरेसम्म हाम्रो विकास प्रक्रिया परिणाममुखी नभई वितरणमुखी र तत्कालको लागि प्रचारमुखी हुन जान्छ। मूलत विकासतर्फको बजेट पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु, उता आयोजनाहरूको कार्यप्रगति सुस्त हुनु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो। ठेक्का सम्झौतामा कडाई, अनुगमन तथा कारबाहीमा लचिलो भएर काम लाग्दैन, बन्दैन। यी यावत विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु र सुधार गरिनु जरुरी छ। विकास भन्ने कुरा आर्थिक अर्थात् भौतिक मात्र नभएर मानवीय विषय पनि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयहरू व्यक्तित्व विकासका अवयव हुन्। यसमा समयानुकूल सुधार र सेवा प्रवाहले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। त्यस्तै विकास प्रक्रियामा अध्ययन अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हाम्रा आफ्नै प्रकृतिका बिउ बिजन, जडीबुटीहरू लोपोन्मुख हुने अवस्थामा पुगेका छन्। तिनको अनुसन्धान गरी फरक स्वाद र गुणलाई समुन्नत गर्दै उत्पादन गर्न सके विश्व बजारमा अलग पहिचानसहित निकासी प्रवर्धन हुन सक्थ्यो होला। हामी सधैँ काम चलाउ अवस्थाबाट गुज्रिरहने हो भने अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने, कहिले र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ कसरी? सन् 2013मा म मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुँदा सन् 2022 सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य स्वीकृत गरी अवधारणा पत्र समेत तयार गरिएको थियो। त्यसले साकार रूप कहिले पाउने हो, केही थप समय पर्खनु पर्ला जस्तो छ। सकारात्मक सोचका साथ कार्यभार पुरा गर्ने अठोट लिएर अघि बढौँ। भनिन्छ पोजिटिभिटी अलवेज विन्स। सन् 2013को अप्रिलमा गरिबी निवारण सम्बन्धमा सार्क राष्ट्रको मन्त्रीस्तरीय मिटिङ काठमाडौँमा भएको थियो भने अक्टोबरमा गरिबी निवारण सम्बन्धमा अपनाइएका नीति, अभ्यास र कार्यक्रमबारे अनुभव आदान प्रदान सम्बन्धी गोष्ठी आयोजना गरियो। त्यसमा मन्त्री परिषदका अध्यक्षको हैसियतले उद्घाटन गरी मन्तव्य समेत राखेको थिएँ। गरिबी निवारण सम्बन्धमा सार्क राष्ट्रहरूमा गरिएका राम्रा अभ्यासहरूलाई अपनाउँदै एक अर्काका अनुभव आदान प्रदानबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। गरिबी निवारणमा हाम्रो सहकार्यले विशेष महत्त्व राख्ने कुरा औँल्याइयो। ती कार्यहरू फलदायी भएका थिए। केही समय यता सार्क गतिविधि केही शिथिल भए जस्तो लाग्छ। यसलाई यसको उद्देश्य अनुरूप भाइचाराको सम्बन्ध र यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा फलदायी भूमिका रहने गरी जीवन्त बनाउनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। सन् 1949मा नेपाल, भारत र ब्रिटेन बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिबाट भारत र ब्रिटेनमा नेपालीहरू सेनामा भर्ती हुने क्रम सुरु भएको हो। त्यहाँ भर्ती भई काम गरी आएकालाई
लाहुरबाट आएका लाहुरे भन्ने गाउँघरमा चलन थियो। लाउने खाने देखे जानेको रवाफिलो चालचलन देखेर मानिसहरू लाहुर जान आकर्षित हुन्थे। खेती बाहेक अरू केही इलम उद्योग नहुँदा पैसा कमाउने जे जस्तो काम भए पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना यहाँका मानिसमा विकास हुँदै गयो। भारततिर गई काम गरी आएकाले पनि उही सिपाही शैली देखाउँथे। उनीहरूलाई पनि मानिसहरू लाहुरे नै भन्थे। म भर्खरको केटाकेटी हुँदा देखे जानेको कुरा यही थियो। आज संसारभर कामदार निकासी गर्ने देशमा हामी परिणत भएका छौँ। धान चामल निर्यात कम्पनी खोलेर बङ्गलादेश भारत लगायत निकासी हुन्थ्यो। आज चामल आयात गरेर खाँदैछौँ। कोरिया गएर खेतबारीका काम गर्ने, यहाँ आफ्ना खेतबारीका गरा कान्ला बाँधे छोड्ने प्रवृत्ति किन विकास भयो? सरकारले पनि कार्यक्रम दिएर रोक्न सकिएन। मानिसहरू पनि जस्तो सुखै दुःख यातना गरेर सहेर पनि विदेश जाने मोहले ग्रसित भए। यो राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी चरित्रबाट विमुख हुने परिवेशमा परिवर्तन हुनु र ल्याउनु जरुरी छ। विप्रेषणमा आधारित अर्थव्यवस्थाले समृद्धि कसरी हासिल हुने र दिगो विकासको लक्ष्य कसरी पुरा हुने? सरकारबाट रोजगारी सृजना, आफै सृजनशीलताका साथ कठोर परिश्रम गर्ने नागरिकहरूको दृढ अठोट र समुदायमा आधारित विकास कार्यक्रम र जनसाधारणमा सामूहिक भावना जागृत हुन सके राष्ट्रप्रेमी नेपालीको उत्थान र विकास र समृद्धि सम्भव छ, टाढा छैन भन्ने लाग्छ। स्वामी विवेकानन्दले भनेका थिए, ए म्यान इज नट पुअर विदाउट ए मनी, बट ए म्यान इज रियली पुअर विदाउट ड्रिम्स एन्ड एम्बिसन। हामी नेपालीले देशभित्रै उन्नति र प्रगति गर्ने सपना साकार पार्नु छ, लक्ष्य तयार गरी अगाडि बढ्नु छ, दृढ इच्छा शक्तिका साथ नवनिर्माणको सङ्कल्प पुरा गर्नु छ। वस्तुत सबै कुराको मूल नीति नै राजनीति हो। नीति निर्माणमा सहभागिता, शासन व्यवस्थामा र कानुन निर्माणमा समावेशिता भएबाट नै सबैको अपनत्व बोध हुन्छ। यही मान्यताले नै दोस्रो जनआन्दोलनबाट अन्तरिम संविधानतर्फको हाम्रो प्रस्थान तय भयो। संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चित भयो। पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकी भङ्ग हुने अवस्थामा पुगेपछि, दलीय नेतृत्वमा सहमति नजुटेपछि संविधान निर्माण गर्नुपर्ने विशेष परिस्थिति र प्रयोजनको लागि मेरो नेतृत्वमा सरकार राजनीतिक सहमतिमा गठन भयो। अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बीच 2070 मङ्सिर 4 मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सुसम्पन्न भयो। यसबाट 2072 सालमा संविधान निर्माण भई लागू हुँदै आएको छ। यसमा केही असन्तुष्टि र असहमतिका कुराहरू पनि आएका छन्। यसमा आवश्यकता र छलफलबाट अगाडि बढ्ने अवस्था हुन सक्छ। समयानुकूल परिमार्जन हुँदै जान पर्ने पनि हुन्छ। विकास र समृद्धि, शान्ति सुव्यवस्थामा र सुशासनका लागि राजनीतिक स्थायित्व महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो भनियो। 2074 सालको आम निर्वाचनले बलियो बहुमतको सरकार दियो। अब त केही हुन्छ कि भनी नेपाली जनता ढुक्क पनि भए। परन्तु गत वर्षदेखि विशेष गरेर सत्तारूढ दल बीचको अन्तर्सङ्घर्ष र किचलोले गर्दा राजनीति र देशको शासन प्रशासनमा असहजता देखिनु अनपेक्षित अवस्था भयो। हाम्रो परिवेशमा बहुदलीय प्रणाली र संसदीय अभ्यासमा पार्टी र सरकार बीचको अन्तर्सम्बन्ध एवं कार्यशैली परिभाषित गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक थियो र प्राथमिकताको विषय हुनु पनि पर्दथ्यो। किनभने अहिलेको नेतृत्व संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्व पनि हो। असल संवैधानिक अभ्यास र व्यवहारबाट संविधानलाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दै आफूपछिका आगामी पुस्तालाई मार्गदर्शन दिने दायित्व र जिम्मेवारी पनि उहाँहरूकै हो। राज्यको अधिकांश संस्थाहरूको सक्षमता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाइनु राम्रो अवस्था होइन। सबलीकरण हुन नसक्नु विधिको शासन र लोकतन्त्रको लागि कमजोर अवस्था हो। यसमा गम्भीर समीक्षा गरी सुधार ल्याइनु पर्दछ। लोकतान्त्रिक खुला समाजमा आपसमा आत्मसमीक्षा गर्दै समय समयमा आउने समस्या र असमझदारी हटाई उपयुक्त मार्ग पहिल्याउने बाटो अन्ततः संवाद र छलफल नै हो। आफैले कोरेको मार्गचित्र र गन्तव्यलाई
विषयमा खलबलिन नदिई सही दिशाबोध गरी हटाउने जिम्मेवारी पनि वर्तमान नेतृत्ववर्गकै हो। सकारात्मक चिन्तन र व्यवहारद्वारा उदाहरणीय पाइलाहरू अघि बढुन् र देशले विकास र समृद्धिको गति लियोस् भन्ने नेतृत्ववर्गप्रतिको जन्म अपेक्षा यही हो भन्ने लाग्छ। विज्ञेषु किम अधिकम, अरू बढी कुरा गर्नु पो के हुन्छ र अस्तु। अब आज म भोलिदेखि हाम्रो विक्रम सम्वत 2078 सालको प्रारम्भको दिनलाई हामीले नयाँ वर्षको दिनमा मनाउँदैछौँ र त्यो नयाँ वर्षले हाम्रा विगतका तिता मिठा, मिले नमिलेका कमी कमजोरीहरू र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हिजोको त्यसलाई अनुभवको रूपमा लिएर त्यसलाई एउटा समीक्षा गरेर अगाडि बढ्दै, चाहे व्यक्ति होस्, चाहे समाज होस्, चाहे सम्पूर्ण तपाईँ हामीहरू हुन्, चाहे राज्य संयन्त्र होस्, सबैले आगामी वर्ष बढी सबैको लागि सुख, शान्ति र समृद्धिको वर्ष होस् र यो कोरोनाले चपेटामा परेका हाम्रा समस्याहरू, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन र राज्यको समृद्धिको सपना साकार पार्ने उद्देश्यहरू सबैमा जुन खलबलिएको अवस्था छ त्यसतर्फ सुधारोन्मुख अवस्थामा यो 78 साल आओस् र त्यो कामना गर्दै यहाँहरू सबैप्रति, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै र यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने यो एउटा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान जो एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा आफूलाई सक्षम रूपमा, सबल रूपमा उभ्याउन सफल भएको छ, उहाँहरू संस्थालाई पनि म शुभकामना दिँदै आगामी उहाँहरूको कार्यक्रम अझ समुन्नत, अझ देशको लागि उपयोगी बन्दै जाओस् भन्ने शुभेच्छाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हामीलाई मार्गदर्शन, प्रेरणा तथा हौसला दिनुभएकोमा माननीयज्यूलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। Thank you very much, sir, for your blessings and inspirational words. Now I request Honorable Professor Dr. Punya Prasad Regmi, Vice Chancellor of Agriculture and Forestry University, founding member of NDRI and chairman for today's program, to deliver the vote of thanks and formally adjourn the session. Please put your hands together for Dr. Punya Prasad Regmi, sir. Highly Honorable Khilraj Regmi, former Chairman, Council of Ministers, Government of Nepal, and former Chief Justice, Honorable Minister of Foreign Affairs, Pradeep Kumar Gyawali sir, Executive Director of NDRI, Excellencies, Ambassador from different countries, representative from different countries and institutions, participants, distinguished participants, and ladies and gentlemen, and journalists. Very good morning. I would like to thank, first of all, NDRI team to invite me for chairing this inaugural session with the gracious presence of our Honorable former Chair, Minister of Councils, and Chief Justice, former Chief Justice, our Minister, Pradeep Kumar Gyawali. This is my great pleasure and privilege, as well as honor, to be here, listen the most comprehensive, highly impressive, the first inaugural lecture by Honorable Khilraj Regmi ji.
In fact, in the history of past 18 years, this is the landmark step of NDRI itself. So I congratulate NDRI team also, our President Dr. Navaraj Khattibada, Executive Director Dr. Jay Kumar Grum, and entire committee members, staff, and other contributors. So, NDRI was established in 2004 by 7 people, including me. At that time, our dream was to support policy through rigorous research, findings, to influence people, policy people. We established this organization in 2004, focusing education, research, and development. Particularly, we are focusing contemporary issues. For instance, NDRI is doing a marvelous work for combating this pandemic COVID-19 since last year. I think no other institutions has done as NDRI is organizing series of Zoom meetings, series of discussions by inviting experts of the related fields. And it's still ongoing, that process is, which is commendable by many, the related peoples, public peoples, even organizations, even government peoples also. They are admiring the works so far done by NDRI. I would like to speak in Nepali. Please allow me to speak in Nepali because I want to elaborate some of the past experiences of NDRI, which general people also, because I think many people are watching through media, and they may not understand English properly, but they understand Nepali very easily. That's why allow me to speak in Nepali. हामीले 2004 सालमा नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुभन्दा पहिला हामी उच्च शिक्षाको लागि विदेशमा धेरै नेपालीहरू हामी त्यति बेला थियौं र हामी धेरै देशमा हुँदाखेरि पनि हामीले छलफल गर्ने गर्थ्यौं नेपालको विकासको लागि हामीले आर्जन गरेको ज्ञान सिप हाम्रो जुन रिसर्चको हाम्रो क्षमता छ त्यो क्षमतालाई हामीले नेपालको विकासको लागि कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ होला भनेर हामी धेरै छलफल बहस गर्थ्यौं त्यसपछि हामी नेपाल फर्केपछि केही साथीहरु त उतै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि काम गरिरहनु भएको छ विभिन्न देशमा काम गरिरहनु भएको छ त्यो छलफलमा सहभागी साथीहरु हामी केही साथीहरु नेपाल फर्केपछि हामीले एउटा नेपालमा पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युटको चाहिँ आवश्यकता चाहिँ हामीले महसुस गर्यौं गभर्नमेन्टमा सपोर्ट गर्नको लागि राम्रो खालको एउटा चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युट भयो जसले चाहिँ पोलिसी फिडब्याक दिन सकोस् सरकारलाई आवश्यक पर्ने पोलिसी फिडब्याक दिन सकोस् त्यस्तो खालको संस्था चाहिँ एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी किनभने गभर्नमेन्टको अब विभिन्न डिसिप्लिन्सहरु छ विभिन्न मिनिस्ट्रीजहरु छन् डिपार्टमेन्ट्सहरु छन् ती सबैलाई सपोर्ट गर्नको लागि एउटा स्ट्रङ मल्टिडिसिप्लिनरी एउटा रिसर्च इन्स्टिट्युसन पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युसनको आवश्यकता हामीलाई महसुस भएर हामीले 2004 मा हामी 7 जना पहिला बसेर धेरै विचार गरेर नाम राख्दाखेरि पनि नेपाल विकास अनुसन्धान भनेपछि विकासको लागि अनुसन्धान आवश्यक पर्छ रिसर्च बेस्ड डेभलपमेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो दिगो हुन्छ
धेरैजसो हाम्रो चाहिँ नि विकास एडक बेसिसमा भएको हुनाले अनुसन्धानमा आधारित नभएर अब नेतृत्व गर्ने केही चाहिँ मुख्य व्यक्तिहरूको दिमागमा यो गर्दा ठिक हुन्छ होला अथवा त्यो गर्दा ठिक हुन्छ होला भन्ने जे लाग्यो त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउने जुन चलन छ त्यो ठिक होइन। त्यसकारणले चाहिँ अनुसन्धानमा आधारित अनुसन्धान कसले गर्ने भन्दाखेरि विज्ञहरूले गर्ने विभिन्न विषयसँग विशेषज्ञता राख्ने हाम्रा विज्ञहरूलाई हामीले एक ठाउँमा ल्याउन सक्यौँ भने र उहाँहरूले देशको लागि जुन इच्छा देखाउनु भएको छ आफ्नो विज्ञता आफ्नो विशेषज्ञता अनुसन्धानमा चाहिँ उहाँले सहयोग गरेर राष्ट्रको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने त्यस्तो खालको धारणा भएका साइन्टिस्टहरूलाई हामीले एक ठाउँमा ल्याउन सक्यौँ भने त्यसले दिगो विकासको लागि मुलुकको विकासको लागि सरकारलाई सहयोग गरेर किनभने विकासको मुख्य नेतृत्व त सरकारले लिएको हुन्छ गैर सरकारी सङ्घ संस्थाद्वारा पनि केही न केही काम त भइरहेको हुन्छ तर सरकारको प्राथमिकतामा उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले सरकारलाई नै हामीले सहयोग गर्ने मुख्य उद्देश्य नै सरकारलाई सहयोग गर्ने राखेर यो संस्था हामीले स्थापना गरे हो र हामीले काम गर्दै जाँदा यसमा अघि हाम्रो डाक्टर जयकुमार गुरुङले पनि भन्नुभयो हाम्रो संस्थाको बारेमा हाम्रा विभिन्न डिसिप्लिन्सहरू छन् डिपार्टमेन्ट्सहरू छन् यहाँ हामीले वितरण गरेको पुस्तिकाहरूमा त्यो कुरा उल्लेख छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ एउटै थलोमा कुनै समस्या आयो भनेपछि जस्तो अब कुनै पनि समस्या गरिबीकै बारेमा रिसर्च गर्नु पर्यो भने गरिबी भन्ने कुरा त्यो रिसोर्ससँग जोडिएको होला त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग जोडियो होला त्यो क्लाइमेट चेन्जसँग जोडिएको होला त्यो विभिन्न विषयसँग जोडिया हुन्छ। अब एकै ठाउँमा हाम्रो विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ भने त एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी टिम छ भने त्यसले जति छिटो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छ। अब एउटा मात्रै डिसिप्लिनमा काम गर्ने इन्स्टिट्युसनले चाहिँ त्यो समस्या समाधान गर्न टाइम लाग्छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी टिम बनाउने भनेर विभिन्न विषयका 17-18 जना पिएचडीहरू अहिले चाहिँ पिएचडी गर्नुभएको विभिन्न विषयमा पिएचडी गर्नुभएको यहाँ चाहिँ सर म्याडमहरू साइन्टिस्टहरू त्यसमा हुनुहुन्छ र हामीले यङ रिसर्चरहरूलाई चाहिँ नि सकेसम्म उहाँहरूको क्यापासिटी बिल्डअप गर्ने यङ रिसर्चरहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रा विशेषज्ञ जुन विज्ञ हाम्रा चाहिँ अनुभवी साइन्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यङ रिसर्चरहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने ताकि उहाँहरूको क्षमता पनि अभिवृद्धि होस् भन्ने एनडिआरआईको एउटा त्यो पनि लक्ष्य हो। त्यसैले यसरी हामीले 2004 देखि विभिन्न कन्टेम्पोरेरी इस्युमा चाहिँ र विभिन्न मुलुकको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुलुक मात्रै होइन हाम्रो यो संस्थाले चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल ग्लोबल अरूसँग सहकार्य गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर एक्लै पनि कतिपय बेला त हामीले चाहिँ भोलिन्टियर पनि हामीले काम गरेका छौँ। सरकारलाई पनि हामीले भोलिन्टियर सेवा गरेका छौँ रिसर्चमा सधैँभरि पैसै लिएर गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। आवश्यकता पर्यो सरकारसँग चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ तुरुन्तै व्यवस्था मिलाउन गाह्रो हुन्छ भने हामीले भोलिन्टियर तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसैले यसरी हामीले चाहिँ यो नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था चाहिँ छ र हामीले अहिले यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि हामीलाई गर्व गर्नुपर्छ। वास्तवमा नेपाल विकास आज चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले थोरै मात्रै चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू यहाँ बोलाएका छौँ तर हाम्रो इच्छा थियो यो हलभरि नै होइन थुप्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहभागीहरू गराएर राम्रोसँग चाहिँ सबैलाई चाहिँ सहभागी हुने मौका दिएर आजको यो चाहिँ वार्षिक उत्सव भव्य तरिकाले मनाउने थियो तर पनि अहिलेको बढ्दो यो चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले लिमिटेड सहभागी गराएर छोटो तर यस्तो महत्त्वपूर्ण किनकि हाम्रो आजको यो जुन एनुअल इनागुरल लेक्चर फर्स्ट लेक्चर 18 वर्षको हाम्रो हिस्ट्रीमा अबदेखि सुरु भयो। यो लेक्चरमा हाम्रो सम्माननीय खिलराज रेग्मीज्यूले साह्रै नै मेहनत गरेर समय दिएर
असाध्यै समसामयिक विषयमा सोसल जस्टिस, गुड गभर्नेन्स एन्ड डेभलपमेन्ट, सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास, जो चाहिँ हामीलाई खड्किरहेको छ अहिले, असाध्यै खड्केको छ। त्यो विषयवस्तु अब यो हामीले चाहिँ एनडिआरआईलाई म एक दुईवटा उदाहरणहरू दिन्छौँ। जस्तो हामीले देशै बनाउन त हामीले सक्दैन, हाम्रो संस्थाले कमसेकम एउटा गाउँ त हामी बनाउन सक्छौँ। एउटा गाउँ छानौँ हामीले, जो पछाडि परेको गाउँ छ, त्यो गाउँलाई एउटा नमुना गाउँ बनाऊँ भनेर हामीले चाहिँ प्रारम्भिक अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। सायद यो पब्लिकेसनको यो फोटो पनि यही भारदेवको हो जस्तो मलाई लाग्छ, यो ललितपुरको भारदेव हैन। एउटा गाउँ त हामीले चाहिँ सबै लागेपछि एउटा गाउँ नमुना कस्तो हुन्छ हैन, आर्थिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले, अथवा पर्यावरणको दृष्टिकोणले, विकासको दृष्टिकोणले, शिक्षाको दृष्टिकोणले हैन, सुरक्षाको दृष्टिकोणले, सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले एउटा गाउँ चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ त भनेर एउटा नमुना गाउँ त बनाऊँ। हामी यति लागेपछि कस्तो नसकेला भनेर हामीले यो पनि सुरुवात गरेका छौँ। त्यस्तै जब देश सङ्घीय व्यवस्थामा गयो, सङ्घीय संरचना भइसकेपछि हामी सबै प्रदेशलाई एकैचोटि हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सक्दैनौँ। सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ हामीले के गति गर्न सक्छौँ, सुरु गरौँ त भनेर त्यहाँको सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम बनाउनमा एनडिआरआईको टिम भोलिन्टियरली यहाँको सारा टिम गएर त्यहाँको नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ पुरै सहयोग गर्यो, पहिलो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि। किनभने पहिलो गरिसकेपछि त्यस पछाडिका नीति तथा कार्यक्रमलाई त अलि सजिलो हुने भएको हुनाले एउटा प्रदेशलाई फोकस गरौँ त, सबभन्दा पछाडि परेको प्रदेशलाई फोकस गरौँ भनेर नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रदेशमा त्यो एउटा सुरुवात गर्यो। त्यस पछाडि पनि प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने सरसल्लाह, आवश्यक पर्ने नीति निर्माणमा एनडिआरआईले चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण, हुन त अरू प्रदेशमा पनि एनडिआरआई जोडिएको छ। त्यो प्रदेशमा त एनडिआरआईको एकजना सदस्य कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सदस्य नै हुनुहुन्छ, डाक्टर हाम्रो रोकाए। म पनि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिएँ पहिला। एउटा एनडिआरआईको लेसन, एनडिआरआईमा हामी बस्दाखेरि सिकेको एउटा चाहिँ हाम्रो के छ भने अनबायसनेस हैन, रिसर्च गर्दाखेरि होस् कि ट्रेनिङ गर्दाखेरि होस् कि इभेन्ट गर्दाखेरि होस्, जुनसुकै कुरामा पनि एउटा उदाहरण एनडिआरआई चाहिँ बन्नुपर्छ यो देशमा। म यहाँहरूलाई एक दुईवटा इन्स्टान्सहरू दिन्छु। एकचोटि हामीलाई 70 जना मान्छेहरू रिसर्चको लागि 70 जना जति मान्छे चाहिएको थियो। करिब 500 मान्छेहरूले दरखास्त हाले। अब के गर्ने, 500 जना कसरी छान्ने भन्दाखेरि हामीले पहिलो के गर्यौँ भने इन्टरभ्यूमा सबैलाई बोलाउने, तर 10वटा भन्दा निवेदनमा 10वटा भन्दा बढी गल्ती गरेछ भने उहाँलाई रिजेक्ट गर्ने सबभन्दा पहिला। एउटा निवेदन लेख्न आउँदैन भनेपछि हैन, हाम्रो शिक्षा उच्च शिक्षाको चाहिँ डिग्री छ, तर एउटा निवेदनमा 10वटा भन्दा बढी गल्ती गर्छ भने त उसलाई चाहिँ नि हामीले यतिकै पनि उहाँलाई बोलाउने, उहाँलाई सिकाउने, निवेदन लेख्दाखेरि यसरी लेख्नुपर्छ चाहिँ भन्ने, यसकारणले तपाईँ पढ्नु भएन भने भन्ने। अनि त्यसो गर्दाखेरि करिब 300 मान्छेहरू आउट भयो। 200 को हामीले इन्टरभ्यू दियौँ। इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ जो मान्छेहरू परेन, एनडिआरआईको गेटबाट बाहिर निस्किँदाखेरि संस्था भनेको यस्तो हुनुपर्छ, हामी पढ्नु त परेनौँ, तर आज जीवनमा चाहिने, हामीलाई चाहिने, भविष्यमा हामीलाई नहुने कुराहरू धेरै सिक्यौँ, उहाँहरूले हामीलाई धेरै सिकाउनु भयो भन्ने। त्यति मात्र होइन, भर्खरै एउटा चाहिँ अर्को एउटा रिसर्चको लागि थुप्रै रिसर्चरहरू चाहिने, एप्लिकेसनहरू प्रशस्तै पर्यो र केही चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ भन्सुनबाट हुन्छ कि भनेर मेरो मान्छे चाहिँ त्यहाँ छ, त्यसलाई चाहिँ पारिदिनु पर्यो भनेर फोन आउने। अनि एनडिआरआईले के पोलिसी बनायो भने जसको फोन आउँछ उसको एप्लिकेसन रिजेक्ट गरिदिने। अनि त मान्छेहरूलाई त्यो कुरा थाहा पाएपछि फोन पनि आउनु छाड्यो। गर्न सकिन्छ नि। यहाँ त के छ भने एकदमै राम्रो ट्यालेन्ट मान्छे छ, ऊ जसरी पनि पढ्छ, उसको आफ्नो क्षमताले पढ्छ, तर उसलाई विश्वास छैन कि मैले भनिनँ भनेपछि म पढ्छु कि पर्दैन भन्ने। जुनसुकै कुरामा पनि यस्तो समस्या आयो। भन्सुलले मात्रै हुन्छ,
ठुलो मान्छेले भनिदिएपछि मात्रै हुन्छ त्यो पाइन्छ, मेरो क्षमताको कारणले चाहिँ पाउन चाहिँ गाह्रो छ भन्ने परेका ठाउँमा हामीले तिम्रो क्षमताले पाउँछौ, भन्सुनले पाउँदैन, क्षमताले पाउँछ, क्षमताको कदर गर्नुपर्छ र क्षमतावान बनाउनुपर्छ, हामीले तालिम दिनुपर्छ, युवाहरूलाई चाहिँ तालिम दिनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ एनडिआरआई जसरी अगाडि बढ्यो। अघि हाम्रो सम्माननीय खिलराज रेग्मीज्यूले त्यहाँ हामी एकछिन बसिरहेको बेला भन्नुभएको थियो, मान्छेको एउटा सदाचार, एउटा चाहिँ विवेक, सदाचार, इमान्दारिता हैन, त्यो नै जोगाउनु अहिले चाहिँ हम्मे हम्मे भएको बेलामा हैन, हामीले त्यतातिर मेहनत गऱ्यौँ भनेपछि त्यसले ठुलो योगदान पुर्याउँछ। र नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले साइन्सको जगमा हैन सामाजिक न्याय, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास अथवा वातावरणीय विकास सबै खालको दिगो विकासको लागि काम गर्दाखेरि सामाजिक हाम्रा चाहिँ समस्याहरूलाई पनि कसरी अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानको आधारमा समाधान गर्दै जाने र एउटा न्यायपूर्ण चाहिँ समाजको, एउटा चाहिँ समृद्ध समाजको जुन सरकारले परिकल्पना गरेका छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना, त्यसलाई साकार तुल्याउनमा एनडिआरआईले चाहिँ एउटा ऱ्यासनल डिसिजनको लागि चाहिने रिसर्च, मुख्य कुरा त रिसर्च नै हो, मुख्य कुरा एजुकेसन नै हो, अनि रिसर्च एजुकेसनबाट चाहिँ विकासलाई चाहिँ टेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ जुन बढ्या छ र यसले थुप्रै पोलिसी इन्फ्लुएन्सिङको कुराहरू गरेछ। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, हामीले एउटा नेपालबाट सिजनल माइग्रेसनमा चाहिँ इन्डियामा जाने उनीहरूको अवस्थाको अध्ययन गर्दाखेरि फर्किँदाखेरि इन्डियामा चाहिँ सिजनल माइग्रेसन चाहिँ हुने, फर्किँदाखेरि एचआइभी एड्स चाहिँ तपाईँको इन्डियाबाट चाहिँ ल्याएर आउने, यो अछामतिर, कालीकोटतिर, दैलेखतिर, हाम्रो पश्चिमतिर चाहिँ भयावह स्थिति देखा परेपछि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर हाम्रो रिसर्च फाइन्डिङ चाहिँ यो छ। त्यस कारणले यो भयावह स्थिति भयो भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छिट्टै नै एचआइभी एड्सलाई कन्ट्रोल गर्ने कार्यक्रम बनाएर, नीति बनाएर त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई रोकथाम गर्ने चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढायो। हामीलाई गर्व लाग्छ, किनभने हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, त्यसपछि सरकारलाई हामीले भन्यौँ, सरकारले त्यसलाई चाहिँ नै कार्यान्वयनमा, नीति बनाएर कार्यान्वयनमा लाने कुरा भयो, राम्रो कुरा भयो। त्यसैले यहाँ चाहिँ अहिले थुप्रै हामीले चाहिँ अध्ययन गरेका कुराहरू, जस्तो रेलवेको हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला रेलवेको विभाग अहिले खुलेको छ। रेलवेको विभाग खुल्नुभन्दा अगाडि हामीले सिम्पोसियम गरेर हामीले धेरै देशबाट रेलवेका एक्सपर्टहरू बोलाएर हैन एउटा चाहिँ हामीले रेकमेन्डेसन, स्ट्रङ रेकमेन्डेसन के थियो भने एउटा रेलवे डिपार्टमेन्ट तुरुन्त खोलियोस् र चाहिँ नेपालमा रेलवेको, खास गरेर इलेक्ट्रिक रेलवेको चाहिँ नि अवधारणालाई अगाडि बढाइयोस् भनेपछि रेलवे डिपार्टमेन्ट पनि त्यसपछि खोल्या। हामी सबैले, किनभने सरकारको चाहिँ प्रतिनिधिहरू पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो र बाहिरका विदेशबाट चाहिँ जहाँ चाहिँ रेलहरू राम्रोसँग चलिरहेछन् विदेशका एक्सपर्टहरू आएर पनि उहाँहरूले पनि पेपरहरू प्रेजेन्ट गरिसकेपछि हामीले सरकारलाई कम्तीमा पनि यो चाहिँ यो फाइन्डिङ्सको आधारमा यो गर्न चाहिँ पर्दा राम्रो हुन्छ, यो पोलिसीमा यसले काम लाग्छ भनेपछि हामीले त्यो किसिमको थुप्रै उदाहरणहरू छन् हामीसँग हामीले गरेको कामको। त्यस कारणले यो एनडिआरआईले जुन एउटा पोलिसी रिसर्चको काम गरिरहेको छ, एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी बनाएको छ यसले। मान्छेलाई के कस्तो लागिरहन्छ भने यो हामीले मात्रै गरेर के हुन्छ र, मैले मात्रै गरेर के हुन्छ र भन्ने खालको एउटा भावनालाई पनि हामीले एक्लै भने पनि गर्नुपर्छ हैन। अहिले त हामी संस्थागत रूपमा हामी जुट्या छौँ, हाम्रो टिम, र यसले केही न केही चाहिँ तपाईँको सकारात्मक प्रभावहरू चाहिँ पार्दै गएको छ र हाम्रो कुराहरू चाहिँ साइन्स बेस्ड हुन्छ, रिसर्च बेस्ड हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो कुराहरूमा केही दम छ, सुन्नुपर्ने हुन्छ अरूले जस्तो चाहिँ लाग्छ र सुन्ने पनि गरिएको छ। त्यसैले म यो अवसरमा यहाँहरू सबैलाई यो एनडिआरआईको कामहरू अथवा एनडिआरआईलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनमा जुन सहयोग शुभेच्छा राख्नु भएको छ अहिलेसम्म, यो अझै मजबुत ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढोस्, यहाँहरूको सद्भाव सहयोगको चाहिँ हामी अपेक्षा गर्छौँ
र यो वार्षिक उत्सव यो चाहिँ आजको यो इनागुरल जुन लेक्चर छ यो नै एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ उपलब्धि हो। यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा हाम्रो समाजमा हामीले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ हाम्रा पहलहरू र एनडिआरआईको लागि त एउटा मार्गदर्शन नै भयो हैन। यसलाई हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कार्यान्वयनकै तहमा चाहिँ लैजाने एउटा मार्गदर्शनको रूपमा लैजाने हाम्रो एनडिआरआईले गर्नेछ भन्ने म सम्माननीय हाम्रो चाहिँ पूर्व अध्यक्ष मन्त्री परिषद खिलराज रेग्मीज्यूलाई म आश्वस्त अथवा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। किनभने म पनि एउटा फाउन्डर मेम्बर भएको हुनाले अहिले त म संलग्न छैन, प्रत्यक्ष संलग्न छैन, तर मलाई के विश्वास छ भने एउटा संस्थापक सदस्यको नाताले हाम्रो जो अहिलेको वर्तमान टिम छ, एक्टिभ टिम छ, उहाँहरूले यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि लानुहुनेछ र यो नयाँ वर्ष 2078 को पावन अवसरमा यहाँहरूलाई म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु संस्थाको तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट। र म आफै एउटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएको हुनाले नेपालको एउटा मात्रै प्राविधिक विश्वविद्यालय, त्यसले कृषि, वन, पशुपालन, मत्स्यपालन सँग मात्रै यसको कार्यक्षेत्र भएको हुनाले नेपालको चाहिँ यो क्षेत्र एउटा आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा एउटा प्राकृतिक स्रोत साधनको चाहिँ राम्रो यसको सुरक्षा, यसको चाहिँ सदुपयोग र यसलाई हामीले चाहिँ नि जोगाउनेदेखि लिएर यसलाई सदुपयोग गर्ने सबै कुरामा चाहिँ कस्तो खालको शिक्षा हुनुपर्छ, कस्तो खालको अनुसन्धान हुनुपर्छ, कस्तो खालको प्रसार गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो विश्वविद्यालयलाई तिनटै म्यान्डेट छ। कृषि शिक्षा पनि हामीले दिने, उच्च शिक्षा खास गरेर, र अनुसन्धान पनि गर्ने र किसानहरूलाई चाहिँ नि नयाँ प्रविधि, नयाँ इनोभेसन्सहरू किसानहरूको माझमा लैजाने त्यो खालको जिम्मेवारी पनि विश्वविद्यालय भएको हुनाले अहिले सम्माननीय हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यू को यसमा पनि आएको छ के हाम्रा मान्छेहरू बाहिर गएर चाहिँ राम्रो उत्पादन गर्छन्, आफ्नो देश हैन, यहाँ सबै खालको हावापानी छ, सबै दृष्टिकोणबाट चाहिँ यहाँ उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने सम्भावनाहरू छ, तर हामीले किन गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने प्रश्न छ। त्यो मेरो विश्वविद्यालयसँग पनि जोडिन्छ। त्यस कारणले एउटा एनडिआरआईको फाउन्डिङ मेम्बर र विश्वविद्यालयको चाहिँ एउटा उपकुलपति र यो विषयवस्तु त्यहाँ पनि जोडिएको हुनाले त्यताबाट पनि यो विषयले चाहिँ मलाई छोएको छ। त्यसैले खास गरेर यो अनुसन्धान भन्ने कुरा चाहिँ एनडिआरआईको मुख्य चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान क्षेत्र भएको हुनाले यो अनुसन्धान कृषिसँग पनि छ, यो अनुसन्धान वनसँग पनि जोडिन्छ, यो अनुसन्धान यो यातायातसँग पनि जोडिन्छ अथवा सबैसँग जोडिन्छ यो चाहिँ। र यसले गर्दाखेरि यतातिरको र उतातिरको समन्वय हामी चाहिँ सकेसम्म सबैको समन्वयबाट हामीले देशको दिगो विकास गर्ने हाम्रो जुन उद्देश्य छ त्यसमा हामी सबै सहभागी हौँ। र मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा म फेरि पनि एनडिआरआई टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आई वुड लाइक टु thank sincerely, I would like to thank with deep respect to our former chair, Honorable Khilraj Regmi, former Chief Justice, our Foreign Minister Deepak Kumar Gyawali, and Her Excellencies, His Excellencies, representative from Bhutan, Maldives, and distinguished guests and participants, journalists, thank you very much. Namaste. Thank you very much, sir, for your wonderful words. Now, finally, I would like to request Professor Dr. Punya Prasad Regmi, sir, to express the gratitude towards our guest speaker, Honorable former Chairman of Council of Ministers and former Chief Justice, Khilraj Regmi, by offering a token of love on behalf of NDRI. Ladies and gentlemen, please put your hands together to cherish this moment.
Thank you very much, sir. Now, moving forward, I would also like to request Dr. Navaraj Khatioda, President of NDRI, to hand over the token of love to our chairman for today's program, Professor Dr. Punya Prasad Regmi, on behalf of NDRI. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Thank you very much. Now with this, I would like to notify you all that we have almost come to the end of this formal session. Thank you very much, all of you, for being such a wonderful audience. I would also like to notify you all that we have invited and we were expecting Honorable Minister, Ministry of Education, Science and Technology to grace this event with his presence, but due to some problems, he was not able to grace his presence, so I beg pardon for that also. Along with that, on behalf of organizing team, I would like to apologize for any inconvenience throughout the event. I also take this opportunity to notify you all about the refreshment session. I request the NDRI team and the volunteers to assist our respected dignitaries and guests as assigned, and please use this door on the left side to attend the refreshment. After this, we also have the provision of exhibition. So I request all the guests, dignitaries, and delegates to take a tour of the stall exhibiting knowledge and research products of NDRI. With this, I would like to end my duty as Master of Ceremony for today's event. Thank you very much for your cooperation. Have a wonderful day ahead, and Happy New Year to all of you. Thank you.